अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाइन ब्रदर्स यूट्यूब चैनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज हमारे पास बहुत ही मोहतरम डॉक्टर नासिर साहब, जिनके हम हालात ज़िंदगी सुन रहे हैं और इंतहाई ईमान अफरोज़ वाक़यात वो बता रहे हैं। अब दोबारा तीसरे पार्ट में उनसे पूछते हैं कि उनकी जो गांव में ज़िंदगी थी वो किस तरह गुजरी, वो अब तीसरे पार्ट में वो बताएंगे। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाँ जी, अब बताइए अपने वाक़यात। बात यह है कि गांव की ज़िंदगी जो बड़ी तल्ख है थी हमारी। पढ़ाई तो अपनी जगह मुश्किल थी, फिर कुछ मुखालफिन ने हमें इम्तिहान में डाला हुआ था। आए दिन उनकी जो हमें बातें सुननी पड़ती थी मुखालफत के बारे में। तो इस तरह हुआ कि फिर 1974 आ गया। 1974 में जब गवर्नमेंट ने हमारे ख़िलाफ़ जमात अहमदिया को नॉट मुस्लिम करार दे दिया कानूनी तौर पर, फिर ये बरादरी ने सोचा कि अब इनको मुसलमान कर लेंगे हम। तो हमारे एक चेयरमैन थे, हमारी बरादरी के रिश्तेदार थे। उन्होंने कहा जी, अपनी मशवरा किया उन्होंने अपने लोगों से कि हम ना इनको, ये एक आदमी है वाला साहब मेरे, तो इनको हम करते हैं मुसलमान, तो फिर हम अखबार में निकालेंगे। इस तरह उन्होंने जब एक दिन मुकर्रर किया और एक हाफिज साहब को दूर से मंगवाया टोबा टेक सिंह से। फिर जुम्मे के दिन उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि हम इकट्ठे होके फिर जुमा पढ़ेंगे और फिर इकट्ठे होके कलमा भी उनको हमारे सामने पड़ेगा, फिर अखबार में देंगे। इस तरह उन्होंने एक स्कीम बनाई। तो जुमे के दिन वो उन्होंने इकट्ठ किया। मैं रबा में था, लेकिन अब्बा जी गाँव में थे। अकेले थे, छोटा भाई था वहाँ पे जो 10वीं में पढ़ता था। और वो जुमे के से एक घंटा पहले वो उनको बुलाने के लिए चौकीदार को भेजा। जब वो चले गए, वहाँ देखा कि वहाँ तो 100-150 आदमी इकट्ठा है और कोई उधर बैठा है, कोई 10 बंदे उधर बैठे हैं, 10 उधर बैठे हैं। नंबरदार की बैठक जो है वहाँ थड़े पे हाफिज साहब बैठे हैं। तो अब्बा जी ने देखा, वो मुझे बाद में बता रहे थे कि मैंने देखा, मैं कहाँ बैठूं, मैं हाफिज साहब के पास कोई नहीं बैठा था, तो मैं हाफिज साहब के पास जा बैठा। तो वहाँ उन्होंने फिर मुझसे, मैंने कहा कि क्यों बुलाया मुझे। वो कहने लगे कि आप हमारे भाई हैं, आप जो है वो मुसलमान हो जाएं, हम इकट्ठे जुमा पढ़ते हैं, तो हम भाई भाई हैं। तो वाले साहब ने उनको कहा कि बात यह है कि मुसलमान तो मैं हूँ, मैं तो कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और ये देखो मेरे पास किताब है, इसमें मिर्ज़ा साहब की किताब है, आप देखो इसमें कोई ऐसी गैर इस्लामी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मिर्ज़ा साहब को छोड़ दो। उन्होंने तो उल्टा ही नाम लिया था। तो बहरहाल अब्बा जी ने कहा कि नहीं, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया है। तो वो फिर एक जट था खड़ा वहाँ पे, डांग उसके हाथ में थी। वो कहने लगा, हाफिज साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ।
ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਰਵਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਵਾ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਰਵਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਿਆ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਰਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੋਹਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾਰ ਤਰਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਤਲਾਅ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਖਾਲੇ ਤੋਂ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਦਮੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਨਰੀਨਾ ਔਲਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਕਾਟ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੋਤੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਣੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਪਿਆਇਆ ਕਰੋ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਣੇ ਪਿਸਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖਰਾਸ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਸਾਏ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਈਮਾਨ ਅਫਰੋਜ਼ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਤਸਲਸਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ 9 ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁল্লাহ।